A very warm welcome to today's program by Mysore Open Forum. The program is a discussion on election 2024 prospects and perspectives. I would now extend a very warm welcome to our speakers. First, let me welcome Mr. Krishna Prasad. He started his journalistic journey some 36 and odd years ago by joining the New Indian Express, then moved to Sunday Observer, and then to Times of India, and then also with Vijay Times, which is now the Bangalore Mirror, and then joined Outlook as an editor and also finally as editor-in-chief. His last assignment was as group editorial officer at Hindu Group of Publications. He has also been associated, he is a member of the Press Council of India and many other positions and accolades. But what he is more, I would say, well known for is also for his incisive writing, as well as, most of the journalists turn out to be generally his master's voice, whereas he many a times, most of the times let me say, has, I might use the word, which he may not like, the guts to speak truth to power. And he is also famous because of his blogs, especially Chirmuri, Sans Serif. I miss Chirmuri, Krishna Prasad, and Kosambari too. So with this, and he is an educator, he has taught journalism at 3 continents, and he is author of 2 books, and he continues to write. I would now like to extend a warm welcome to our speaker, another speaker, Dr. Vasu. Dr. Vasu, please come over. Dr. Vasu, as I mentioned earlier, is a rising star in the field of psephology. He is associated with, founded the Edina.com and also Jagrata Karnataka. But he became, I would say, very famous last year, primarily because of his mega survey, which he was the project head of. The mega survey, which was conducted last year before the assembly elections, based on large data sample, scientific methodology, and thirdly, it was a face-to-face interview rather than the so-called telephonic survey. So these factors made the mega survey, not only because, as I said earlier, because their predictions were spot on, very well-known survey nationally as well, nationally and internationally, and endorsed by many people. And he is also associated with, as I mentioned, Jagrata Karnataka, a regional political movement, grassroots level political movement. He is also associated with another movement, if I may say so. Finally, he is a doctor too by profession, who is now focusing more on lifestyle changes in diabetes. With this brief introduction, let me extend a very warm welcome to Dr. Vasu. Please join me. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೆವಿಯಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ನಾವು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸರಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖಚಿತವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಆ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ,
ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡ ದಲಿತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ದಲಿತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಳೆದ ಸರಿ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಗಿಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ವೆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲಕ್ ಅಂತ. ಈ ಸರಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ಸರಿ ಸರ್ವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನೋ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಡೇಟಾನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಅದರ ಉಳಿವೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈಗೇನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾವಲು ನಾಯಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಬೇಟೆ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ರಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನೇ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮತದಾರರ ವಿವೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ. ಏನು ಭಗವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಳ್ತಿರೋದು ದೇವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮತದಾರರು. ಸೊ ಭಾರತದ ಮತದಾರರ ಸಮಷ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ನಂಬರು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, BJP, ಜನತಾದಳ, ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಂಬರ್ಸು, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ನನಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಇವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಬಟ್ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಥರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್.
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ BJP ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ 2014ರಿಂದ 2019ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 2014ಕ್ಕಿಂತ BJPಗೆ 21 ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ 21 ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ 24 ಸೀಟು ಎರಡೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಉಳಿದಂತೆ UPಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 9 ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು 2014ಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 2019ಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಯಾರೋ ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಗಾರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತದಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಗಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಮತದಾರರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2019 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು, ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೋಲು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ, ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಅನ್ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಈಗ ಅವ್ರು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಮತದಾರರು ಪೂರ್ತಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 63% ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೋರಿಯಲ್ ರೆಜಿಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, BJP ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಡೇಟಾ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. BJPಯ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿದೆ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ 2019 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಬಂದಿರೋ ವೋಟ್ಸು 303 ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಶೇರು 37.36%. ಆದರೆ ಇದೇ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 52ರಿಂದ ನೀವು 62 ತನಕ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 84 ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ 49% ವೋಟು ಮತ್ತು 414 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾರ್ಟಿ BJP ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 414 ಸೀಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 84 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, 89 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 17ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಲೆವೆಲರ್. ಅದನ್ನು ಜನ ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ವಿವೇಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4123 ಮತ್ತು ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ನಾನು ಈ ಡೇಟಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ BJPಗೆ 1484 MLAಗಳಿದ್ದರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ BJP. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದರ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಕಾಲ 2500 ಜನ MLAಗಳಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೆರಡು ವಿಚಾರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋದು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014 ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ 1.5-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2029 ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದ ದಿನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಗೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು
ಇವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಅದು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್, ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1960s ಈ ಯುಗ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಬರೋದೇನಿದೆ ಅದು 60s ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ. 60s ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 68-69 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಸರಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು 72ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. 77ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋತರು, 80ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದರು, 84ಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು. 89ಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೋಲ್ತು. ಮತ್ತೆ 89ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಕೋalition 91ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತು. 91ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು 96ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು, 96ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು 98ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು, 98-99ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತು. ಆಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. UPA 1 and 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ 1 and 2ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ no incumbent party which ruled for continuous 5 years was re-elected in Karnataka since 1983. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಗಾಟ್ re-elected is ದೇವರಾಜ ಅರಸ್. ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Every successive election, Karnataka's electorate have rejected the incumbent party. Even some parties which actually fared well. For example, 2013ರಿಂದ 2018 ತನಕ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ಅಮಾಯಕವಾದ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಯಾರು ದುಷ್ಟರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾಟ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವೆ. ಈಗಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ 8 or 10 years. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಜನ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ, ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Again, a section of the salaried middle class and intellectuals, even activists are saying that no, country ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 1996 BJP is the preferred national party for Karnataka's electorate. 1996ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೋಟ್ ಶೇರು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ 1996. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 99ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 91 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ. 91ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ 96ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ 96 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 24.8%. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 94ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ದೇವೇಗೌಡರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 17% ಬಂದಿತ್ತು ವೋಟ್ ಶೇರು. ಬಟ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 24%. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 7%ಇಂದ 11% ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ
BJP ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, 99 and 2004 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೇ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಬೂತ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಮತದಾರರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ they voted for either Congress or Janata Dal in assembly, but for BJP in parliament. Same day, same voter. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೂಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು 20.7% ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ 27.7% ಜನ 7% ಜನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ BJP ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 2004 28.3% ಜನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ, 34.8% ಜನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ BJPಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6% ಜನ 6.5% ಜನ BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಎ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 43% ಏನೋ 44% ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೊಂದು 25 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮತದಾರರಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಾ ರಾಯಚೂರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ ಥರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಸಚ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಕಳೆದ 2022 ನಡೆದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಆಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ, ಬೀದಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳದು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಭಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಲಗ್ದ, ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಜನ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಸೋತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ನೀವು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥನ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೋವಿಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಹೌದು ಓಕೆ ಹಾಗಾರೆ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲೆಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 36% ಬಂದಿತ್ತು BJPಗೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಬಟ್ 2019 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 51% ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ BJP ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ JDS ಇನ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ದೇ ಫಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ JDSಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವನ್ನೇ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ BJPಗೆ ಸೇರಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ JDS ಇಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಸಹಜವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 51.7% ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು. ಮತ್ತು JDS ವೋಟ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 36% ಬಂತಲ್ಲ BJPಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 7%, ಜನರಲಿ ಆವರೇಜ್ 7% ಇದೆ. 36 ಮೇಲೆ 7% ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 43% BJP ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ BJP ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ BJP ಮತ್ತು JDS ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೊಂದು ನಿಲುವಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ BJP, JDS, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ BJP ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಡ್ ಎ ವೆರಿ, ಅವರ ಉಳಿವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು JDS ಜೊತೆಗಿನ ಅಲಯನ್ಸು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ BJPಯ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಂತೂ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಟೂ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವಿದ್ಯಮಾನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ BJP JDSಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಕೋಲಾರದ ತನಕ BJP ತಾನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ JDS ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ JDS. ಸೊ 2019ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಂಬರ್ 2 ಯಾರಾಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 2ನೇವರು ಅಂತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ DCM, ಹೂ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅಂದರೆ BJP ಥರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆ ಥರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವು ರೀಜ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ BJP ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು JDSನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರು. 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಫಾಟ್ ಟೂತ್ ಅಂಡ್ ನೈಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ JDS ಪೂರ್ತಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ BJP ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುರುಬರು, ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರರ್ಥ BJP IT ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ JDS ಅಂತ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ BJP's ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಗಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJPಯ ವೋಟ್ ಶೇರ್ 3% ಇಳೀತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಕೋಲಾರ ಟು ಕೊಡಗು. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಈ JDSನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ JDS ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಇದೇನಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. JDS ಮತ್ತು BJPಯ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 7% ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ JDS ಇನ್ BJP ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್. 93% ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್.
This is because both JDS and BJP are in anti-Congress space in Karnataka. That is why I said JDS and Congress alliance is an unnatural alliance. Though we think that both are so-called secular parties and they have to fight BJP, hence they should ally, and that is natural alliance. No, Angilla, voters monthsnalli JDS voter BJP vote ಹಾಕೋದು ಸುಲಭ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ vote ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ. So it has worked. They'll win more seats. South ಅಲ್ಲಂತೂ they may not win for some other reason which I'll tell you, but this is a natural alliance. It has worked quite well. ಹಾಗಾಗಿ ಈ JDS ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು BJPಗಿದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ನಿಂತಿರೋರ್ದು ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ JDS ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಒಂದು, ಮೋದಿ ವೇವ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೋದಿ ವೇವ್ ಆಫ್ 35%. ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ BJP ಈಸ್ ದಟ್ they have consolidated 35% of the voters in this country. And Narendra Modi is mostly responsible for it. But Narendra Modi is also a liability. Narendra Modi ಅಂದಾಗ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, RSS, ಅವರ ಫೇಕ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕ್ರೋನೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೋನೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 35% ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ 35% ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಕರ್. ಇದು 13% ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಳ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆವರೇಜ್ 70% ಇದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವೋಟು 55% ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹತ್ತತ್ರ ಆವರೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೋಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ chunk of Indian population, they are consolidated against Narendra Modi. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. I mean, basically, personally, I've been advocating this for quite some time, that there is a natural alliance against Narendra Modi and RSS in the population. So ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ವೇವ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, over and above this 35% for BJP to win. That is not there. That additional wave of Modi is not there. There is a static wave which you can see in WhatsApp groups also. 5-6 ಜನ ಫುಲ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಸಾಯನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮೋದಿ ಬಕ್ವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವರನ್ನೇ ಬೈದಂಗೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So that consolidation, along with some people are not like consolidated like that. For example, Lingayats in Karnataka are not that communal. Hangilla, they are not anti-Muslim in that sense. More anti-Muslim in Karnataka or anywhere in the country is OBC, not the upper caste. Other Lingayats feel that BJP is their party. So ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಮಿತ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿ-Muslim. We have done that survey in the November, December. We have done a detailed survey of different caste groups and different age groups. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಂಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮು 18 ಇಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನ ಯೂತ್. ಸೊ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಓದಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ BJP ಟು ಜಸ್ಟ್ sweep the entire country. It was not also. ಅದು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಅದನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಈವನ್ 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ BJPಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು.
ನಾವು ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ BJP RSS ಕ್ರೋನೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೇಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ್ ಸೆ. ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಪೂರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಹಿಂದ ವೋಟ್ ಬೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೋದಿ ವೇವ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ BJP ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ this Siddaramaiah factor. When I say Siddaramaiah, it is not Siddaramaiah as a person, but these are the other qualities that he is supposed to represent. He may or may not represent. People attribute these qualities to him. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. So it's an clear, it's a equal fight. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ equal fight ಇದು ಇದ್ದಿತ್ತು, but with an edge to Congress because of women voters. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 3% ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೀನ್ ಇದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೀನ್ ಇದೆ. 13ರಿಂದ 22 ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. 13ರಿಂದ 22 ಅಂತ ಇದೇನಿದು? ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು 132ರಿಂದ 140 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಓಕೆ, 106 ಇದು 13ರಿಂದ 22 ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದು 9ಕ್ಕೂ ಇಳಿಬೋದು, 26ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ BJPಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, JDS ಮತ್ತು BJP ಅಲಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಕರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 1% ಈ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. 3-4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು 35% ವೋಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಸೀಟ್ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಒಂದು 30-40-50 ಸಾವಿರ ವೋಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಕಲ್ಲೋಳಿಕರು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೈಟ್. ಇಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕವರು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ 1-1.5% ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗಸರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಕುರ್ಬಾ OBC ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂತ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವೋಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ರೈತರು ಅಂತ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಅನ್ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಶೇಕಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 3% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 10-11 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 7-8% ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ 20. ಸೊ ಬಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಇದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ JDS ಅಥವಾ BJPಗಿದ್ರೆ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ significant chunk of people have not disclosed what do they feel. In fact, post-election, we have not done a post-poll survey, but post-election ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನನ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕರ್ ಮೋದಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. That it looks like that. That's the first scene, weaker Modi. Second scene is India forming a government. Third likely scene is Modi getting
absolute majority. That's the only scene where I also will probably think about EVM. Otherwise, I don't think that EVM is being hacked. Or I definitely don't think so. But the most likely scene is that. But that is okay. Yaar adhikarak bartane. I have a political viewpoint. By this time, you know what's my political viewpoint. I want Narendra Modi, not Narendra Modi, BJP and RSS. ಅದು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಮರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದರೂ ಬಂದರೂ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಲ್ಲಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತು, ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನು, ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡೇ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 135 ವೋಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 30-40 ವೋಟ್ ಬರಬೇಕು, 30-40 ಸೀಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ. ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕಿಂತ ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಟ್ರೆಡ್ಡು, ಲಾಜಿಕ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸು, ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸು, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ತಲ್ಲಣಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಅಂದಾಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಜನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತನಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 1917 ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮಸಮಾಜ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಲೆನಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಜನ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದರು. ಸೊ ಇದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೀಟ್, ಗುಡ್ ಎಲೀಟ್, ಲಿಬರಲ್ ಎಲೀಟ್ ಅವರು ತರುವಂಥ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಏನಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸಮಾನತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಥರದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ, ಬಸ್ತರ್ ಥರದ್ದು, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ನಾಡು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸು, ಡೆಕ್ಟೇಟೋರಿಯಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ, ಹೊಸ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ, ಹೊಸ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಲೋನ್, ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈವನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾಳ ಬೇರೆದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದೀನಿ. ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗು, ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ನಾವು ಈ ದೇಶನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಐ ಮೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ದವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದು, ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ ಪರ್ಸನ್ ದಿ ಹೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತ ಓದ್ದವರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, PhD ಮಾಡಿರೋರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ NRIಗಳು, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 42 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರು. ಇವಾಗ
ಏನು ಇದು ಈ ದೇಶ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಥರದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ದ ಫೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿಂದನೂ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಗಿಂದನೂ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೂ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಈ ಡೇಟಾ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಹುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.